Hello students, good morning. So in the previous class we were discussing about approaches to marketing. So what are these approaches to marketing? Commodities approach, functional approach, institutional approach, managerial approach, system approach, and there are other approaches like legal approach, societal approach and economical approach. So these are the approaches to marketing. So already we have discussed with commodity approaches, which means study of flow of the commodities from the place of production to the place of consumption. So this is what you mean by commodity approach. Next, in functional approach, a marketer has to detailedly study about the functions or the activities of marketing. So this is what you mean by functional approaches. Next, we studied about the institutional approach, study about the various institutions and intermediaries, that you call it as institutional approach. And today let us discuss about the next approach, that is managerial approach, which is otherwise known as decision making approach. So what is this decision making approach? It is a combination of three approaches. So already we studied with commodity approach, functional approach and institutional approach. So this managerial approach is a combination of three approaches: commodity, functional and institutional approaches. Together they focus on the decision making process. The word itself will tell you decision making approach. The managers, they are going to combine together, they are going to together take some decisions, understood? So that you call it as managerial approach. Together they are going to try to solve the problems and find the alternative solutions for a particular problem. So that is what you mean by managerial approach. So the focus of marketing is to concentrate on decision making processes. Here the managerial decisions are related to how to manage the channels of distribution, advertisement campaigns, pricing, planning, marketing research. So in these areas they are going to take the important decisions, understood? Hope you understand. This approach give importance to certain managerial decisions such as management of channels of distribution. ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. The study includes how the managers are going to handle a specific problems and situations. So ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೋತ್ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, understood? Say for example, employees are within our organization, we can control them. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತಿನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆರಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲಡ್ಸು, ದಿಸ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಡನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಅಷ್ಟೇ, understood? ಮತ್ತು ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಓವರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್, ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, understood? So what are the alternative strategies? ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇನ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ತಗೊತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ
managerial decision making approaches. They consider both controllable factors as well as the uncontrollable factors in the organization. Controllable in the sense your employees ಆಗಿರ್ಬೋದು, price ಆಗಿರ್ಬೋದು, understood, your sales ಆಗಿರ್ಬೋದು, so which is related to your internal company, that you call it as controllable factors. Uncontrollable factors which are not under our control, demographical changes ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೋಷಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್. Next you have system approach. So system means every market has to view itself as a system, understood. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದರ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ the marketing of an organization is a part of larger system. So larger system, every large organizations, they are going to follow their activities in a systematic manner, isn't it? So similarly in case of marketing also they have to undergo certain processes. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು input the objectives in order to give you the maximum outputs, understood. Inputs are processed producing the outputs to meet the objectives. So firstly objectives decide ಮಾಡಬೇಕು, ಆ objectivesನ implement ಮಾಡಬೇಕು. So that you call it as inputs, understood. ಆ inputsನ ನೀವೇನು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅದು process ಆಗುತ್ತೆ. So process is nothing but something which comes in between inputs and outputs, which in detail monitors the input and gives out the best output. That you call it as processor or processing stage, understood. First is objective, formulate the objective, then input your objectives, that goes for processing. In processing ನೀವೇನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರೋ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಮಾನಿಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್. ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗೋಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಏನೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ 5 process stages. So every marketing activity has to view itself as a larger system. It has to undergo this 5 processes, then only it can be succeeded in the markets and can be sustained in the markets for the longer period. What are the other approaches? So in other approaches you have legal approach, means it concentrates on legal transfer of ownership of goods to the buyer. ಸೊ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೀಗಲಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೀಗಲಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸೊ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಬಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೂಡ್ಸ್ನ ಬಯರ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಯರ್ ಇಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ನು ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಸೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಲೀಗಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ when the seller carries the goods, transport the goods from one place to another place, in between ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆದಾಗ, ಲಾಸ್ ಆದಾಗ, ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ, ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ. ಬೇಕಂತ ಕೆಲವರು ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥೆಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ that is a situation,
the seller, the person who is going to involve in that goods. So say for example ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ವಿತ್ ಮೈ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ರಿಕವರ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಶುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ಸ್ possession legally only, not in a illegal manner. Understood? Example, you have Sale of Goods Act, Careers Act, etc. Next you have societal approach. So this approach concentrates on well-being of the society. ಸೊ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ವಿತ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಿಯರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಟವರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಲೇಜ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಟವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ನೋ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಮಿಟ್ ಯು ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಅವರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಅವ್ರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ, ಇವಾಗ ಜಿಯೋ ಟವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್, ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ದ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಿಯೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊಸೈಟಿ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ರಷ್, ನಾವು ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇವಾಗ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ವುಡನ್ ಬ್ರಷಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊಸೈಟಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ. Next we are going to discuss about economic approach. So what is this economic approach? Economic approach should, in this economic approach, the marketer has to consider the demand, the supply, the price, the market behaviors and the types of market. Here he is going to study about the demand, he is going to study about the supply, price, market behaviors and the types of the market. So ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಲೀಗಲ್ ಅಪ್ರೋಚಸಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲೀಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಬೈಯರ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ we have to concentrate on the well-being of the society. Here the society or the consumers, they are going to play a major role in order to take the decisions. Next is economic approach. Once again the marketer has to in detail study about the demand, supply, price and the market behaviors of particular economy. So that is what we are going to discuss in this economic approach. Guys, I hope you are clear with the approaches of marketing. If any doubts, you can let me know. So the next concept we can discuss in the next class. Thank you guys. Have a nice day.